हाँ जी। हाँ जी विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, किवें हो? सारे ठीक हो? सो उम्मीद है तुहाडी तैयारी है जिहड़ी वधिया होऊगी। कुछ प्रश्न देखते आपां होर जिहड़े तुहाडे वास्ते जरूरी है, काम दे अपने टैसट दे विच ही होए सी जिहड़े है ना प्रश्न, उन्हां दे विचों प्रश्नां दी थोड़ी व्याख्या देखांगे थोड़े थोड़े, उहदे नाल काफ़ी कंसैप्ट क्लीयर हो जाणगे। रब करे कुछ इस तरह के मिलते जुलते जिन्ने क आपां प्रश्न है ना, किन्नी मेहनत कीती आपां, मिल जुल के ही की है मेहनत, तो उम्मीद आ भी इस तरह के ही कुछ प्रश्न आउण, इस तरह की शब्दावली तुहाडे सामने तुहानूं वेखण नूं मिलेगी इस तरह की। तो जिहदी वधिया तैयारी है तो उहदे ये भी उम्मीद है कि 70 दे विचों 70 प्रश्न भी वो हल करूँगा। ये कोई दो राय नहीं, घबराउण की लोड़ नहीं, बी पॉजिटिव, तुसीं अपने आप नूं सकारात्मक रखना है, ठीक है बई। हाँ जी, सो गल करते हैं पहले प्रश्न की। कहता पंजाब का पुरातन नाम है, पंजाब का पुरातन नाम की है बई? प्रश्न है तुहाडा। देखो प्रश्न पुछण के तरीके देख लो किवें दे हुंदे आ। इहदे विचों प्रश्न तुहानूं मैं दसदा, तुहाडे जिहड़े जहन दे विच प्रश्न चल रहा सी, जिहड़ा तुहाडा सवाल सी वो भी मैं तुहानूं दसदा, ते उहदे नाल नाल तुसीं आ भी देखो जरा। हाँ, कहता पंजाब का पुरातन नाम है, पंजाब का पुरातन नाम पूछिया, सप्त सिंध, मदर देश, पंचनद या सारे सही हैं? आ देखो यही प्रश्न एक तो देखो, ये पंजाब का पुरातन नाम है, ये सारे ही पंजाब के पुरातन नाम है, पुराने नाम है। पुरातन मतलब पुराने, पुराने है नाम, वर्तमान दे विच पंजाब है। उस तो पहला हुंदा सी पंचनद, उस तो पहला जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचना बचित्र नाटक दे विच इहदा नाम मदर देश भी लिखिया पंजाब का। सप्त सिंध जिहड़ा सब तो पुराना नाम हुंदा सी इहदा। हुण यही प्रश्न मैं पूछा भी पंजाब का सब तो पुरातन नाम है, आ लो आ देखो किवें प्रश्न की शब्दावली हुंदी है, शब्दावली के सिर ते है सारी गल, है ना। मैं क्यों तुहानूं कहना भी तुसीं एवें मतलब कोई फालतू चीज़ पढ़न तो ना अपने आप नूं थोड़ा, है ना। खैर कोई नहीं, हुण तां चलो समां जिहड़ा ठीक है भी आपां किन्नियां चीज़ां आपां पढ़ लैंदे, आपां नूं लगदा है भी बहुत सारे प्रश्न पुछ ला आपां कर लांगे क्लीयर, तो पता नहीं की हो जाऊगा, कुछ नहीं होण लगा। स्टूडेंट की डिमांड यह रही है सर सानू दे दो PDF भी असी रट के चल जी उत्थे प्रश्न आ जाएगा, एवें नहीं हो सकता, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये मतलब शब्दावली इस तरह की हो सकती है, जिन्ना चिर तुसी प्रश्न के पिछे ये पिछे की कंसैप्ट कर रहा उन्होंने समझ लो, बस तुसी गल खत्म तुहाडी। तुसी करदे हो रट्टा मारदे, तुहाडी है तो हाँ ये तुहाडी लाइफ है भाई, ये तुहाडा सिस्टम है। मैं तो जो मतलब स्टूडेंट दे एक व्यवहार नाल वेखदा, फिर मैनूं लगदा है भी यार ये किधरले पासे जा रहे हैं, दस लै भी, क्योंकि इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं हैगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਹਜੇ ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ 9ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਥ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ D ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਸਪਤ ਸਿੰਧ ਹੈ, सब तो पुरातन। अगर सब तो मैं हटा दा, आ लो हुण तुसी प्रश्न पढ़ो, पंजाब का पुरातन नाम है, फिर तुहाडा D नंबर ऑप्शन सही है, सारे सही हैं। समझ गए कहानी नूं? अगले प्रश्न ते चलते हैं। आदि ग्रंथ किस दा सर्व प्रमाणित स्रोत है? आदि ग्रंथ का प्रश्न जानने तो पहला आदि ग्रंथ की चीज़ है यह जान लो। दुनिया का पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जां कह लो सब तो पहला, दुनिया का सब तो पहला कह लो, दुनिया का सब तो पहला उसनूं कहा जाता है सब तो पहला जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है भाई। दुनिया का सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब उसनूं कहा जाता है आदि ग्रंथ, ठीक है भाई। इनू श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी कह सकते हैं, इनू आदि ग्रंथ नूं मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर यह की है आदि ग्रंथ की गल की, जिवें तुहाडा 9वीं वाली बुक दे विच जिहड़ा पाठ दिता होया उहदे विच आदि ग्रंथ शब्द का जिक्र है। आदि ग्रंथ किस दा सर्व प्रमाणित स्रोत है? सर्व लिखना सीगा, सवर लिखा गया, सर्व सर्व प्रमाणित मतलब यूनीवर्सल जिन्होंने तुसीं कह देंगे। पंजाबी भाषा का, गुरमुखी लिपि का, दोहां का या दोहां विचों कोई नहीं। आदि ग्रंथ पंजाबी भाषा ते गुरमुखी लिपि दोहां का सर्व प्रमाणित स्रोत है, मतलब जिहदे विचों पुख्ता प्रमाण मिलते हैं पंजाबी भाषा ते गुरमुखी लिपि बारे। यह है जी आदि ग्रंथ पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिस दी संपादना श्री गुरु अर्जन देव जी ने की, जिस दे पहले लिखारी सन भाई गुरदास जी।
ठीक है भाई। उस तो बाद अगले प्रश्न ते चलते हैं। कणक दी फसल का संबंध किस मेले नाल है? कणक दी फसल का संबंध विसाखी, जरग, छपार, जगरावां दी रोशनी। कॉमन प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, पता है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। सही उत्तर दिता है तुसी सारिਆਂ ने देवियो सज्जणों। कणक दी फसल का संबंध विसाखी दे मेले नाल है। ठीक है भाई। अगे अगला प्रश्न आ देखो लै, किस मेले का संबंध लुधियाने नाल नहीं है? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ देखो मेले ਤਿਉਹਾਰ वाला ਜਿਹੜਾ ਇਹ 9th वाली बुक चों बाहर नहीं जाऊगा काम। ਜਿਹੜੀ मेरे वाली बुक है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर नहीं जाऊगा बिल्कुल भी। 9th वाली बुक है, मेरे वाली बुक है, तुसी पढ़ लेनी है, इस तो इलावा कुछ नहीं। एक मेला विचों शहीदी जोड़ मेला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ, ਨੇਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇਕੀ, ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਰੱਖੜੀ, ਲੋਹੜੀ ਜਾਂ ਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੇਲਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਲਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਏ ਹਾਏ ਕਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮੇਲਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ? ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੰਗਤ ਚੁਣੋ। ਅਸੰਗਤ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਰੱਖੜੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਰੱਖੜੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਉਗੜਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਉਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, अगला प्रश्न है जोड़ा 10 नंबर प्रश्न, देवी और सज्जनों, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। सत्र विच सो शब्द किस दे लई वरत्या गया है? सो शब्द किहदे लई वरत्या गया? सो क्यों मंदा आखिए मतलब उस नूं मंदा क्यों कहना, मंदा माड़ा क्यों बोलना। जित जम्मे राजान, जो राजियां दी जननी है, जो राजियां नूं भी जन्म दिंदी है। सो ये वास्ते सो शब्द किहदे वास्ते वरत्या? गुरु नानक देव जी वास्ते, राजियां वास्ते, इस्त्री वास्ते या संसार वास्ते? सो शब्द है जिहड़ा ये इस्त्री वास्ते रचिया गया है, इस्त्री वास्ते। सो संबोधन किया है, सो मतलब ओ, सो का मतलब हुंदा ओ मतलब ओ इस्त्री नूं क्यों माड़ा कहना, ओ मतलब उस नूं क्यों माड़ा बोलना। जो अगर पूरा इहदा अर्थ देखिए तो बनता है उस नूं क्यों माड़े बोल बोलने जो राजियां नूं भी जन्म दिंदी है। जन्म देने वाली कौन हुंदी है? इस्त्री हुंदी है, इस करके इस्त्री लई है। ये रचना है जिहड़ी श्री गुरु नानक देव जी ने रची है, ये भी ऑप्शन च मैं पाया सी जान बुझ के। तां ठीक है भाई, हाँ ये रचना है जिहड़ी ये पंक्ति की रचना है श्री गुरु नानक देव जी की है, जिहदे विच इस्त्री की वडियाई गुरु नानक देव जी ने की है। उसनूं राजियां दी जननी क्या है। छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच किस ने चिणवाया सी? किस ने चिणवाया सी भाई नीहां विच? वजीर खां ने, सुच्चा नंद ने, शेर मुहम्मद खां ने, या सारे सही हैं? आ देख लो भी प्रश्न है जिहड़ा इस तरह का भी आ जाता है। छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिणवाउण वाला सीगा जिहड़ा ओह वजीर खां सी। ठीक है भाई, जिहड़ा सी सुच्चा नंद ये कहंदा सीगा, हाँ देखो नीहां विच चिणवाया मतलब किस ने सी, मतलब उहदे आदेश हुक्म जारी किने कीते सी, इहदा मतलब ये है वजीर खान ने कीते सी। सुच्चा नंद ने तां नाल सुच्चा नंद जिन्हों एक मतलब उसनूं तिरस्कार की भावना के कारण इहदा नाम झूठा नंद भी लिखिया है ना। जदों तुसीं एक बुक दे विच नाम पढ़दे हो उदों झूठा नंद भी इहदा नाम आउंदा। ਇਹਦਾ मतलब इनू दरकारन वास्ते भी इन्हें बहुत पैड़ा काम किया। वाकई इन्हें मतलब ये कहता भी ये सप के बच्चे जोड़े सपोलीए है ना, ये भी वड्डे होकर सप ही बनते हैं है ना, तो इन्हों मार दो मतलब। ताकि आ भी ये कहता है शेर मुहम्मद खां हुंदा जिहड़ा मलेरकोटले का नवाब, ये कहता हुंदा वजीर खां नूं भी तुसी जे मान लो बदला ही लेना है तो ये बच्चों के प्यो तो लो ना बदला, तुसी बच्चों तो काहदा बदला लैने। इन्हें हाँ का नारा मारिया सी शेर मुहम्मद खां ने। तो बाद च बंदा सिंह बहादुर ने फिर इन्हूं एक मौका भी दिता सीगा, पर इस तो मौका संभालिया नहीं गया सी बेचारे को। बंदा सिंह बहादुर जो बाद दे विच चढ़दा है ना, चढ़ाई करदा है, जदों उहनूं जिहड़ा मतलब सरहंद का नाम फतेहगढ़ जित का किला रखदा है बंदा सिंह बहादुर का करके। सो इहदे विच छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिणवाउण वाला वजीर खान सीगा। ठीक है भाई, याद रखना तुसीं। उस तो बाद अगला प्रश्न, बाहड़िए का संबंध है, बाहड़िए जगरावां दे मेले नाल, जरग दे मेले नाल, छपार दे मेले नाल जां विसाखी दे मेले नाल। 12 नंबर प्रश्न है तुहाडा भी बाहड़िए का संबंध है। ये है जी जिहड़ा जरग का मेला है ना। बाहड़िए का मतलब हुंदा बासड़िया, मतलब बासा होया भोजन, बेहा बासा जिन्हों पंजाबी च बेहा लिखा जाता है। बेहा भोजन रात का खाना जिहड़ा हुंदा उसका संबंध जरग दे मेले नाल है। ये भी तुसीं इस तरह याद रखने बई। बस जिहड़ी गल है 9वीं वाली किताब चों बाहर नहीं जाना, इस तो उत्ते लेवल नहीं जाऊगा, इस गल की गारंटी है बई। ठीक है, इहदे विच कोई दो राय नहीं, बस उही रहूगा। उहदे विचों जिहड़ा कोई मेलिਆਂ संबंधी कोई त्यौहार संबंधी प्रश्न पैना उहदे विचों ही पैना। गुग्गे पीर नाल संबंधित मेला है। गुग्गे पीर नाल संबंधित बई दसो किहड़ा मेला? इहदे विच जरग दा मेला, माघी दा मेला, छपार दा मेला जां जगरावां दी रोशनी। 13 नंबर प्रश्न, गुग्गे पीर नाल संबंधित मेला बई किहड़ा है? छपार दा मेला गुग्गे पीर दे नाल संबंधित है, ये भी याद रखना। बाकी भी तुसीं देख लेने जिहड़े दिते आ, बस जो बुक दे विच दिता बस उस तो बाहर नहीं। ठीक है, बंदी छोड़ दिवस का संबंध किस गुरु दे नाल है? बंदी छोड़ दिवस ਦਾ संबंध गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी। बंदी छोड़ दिवस ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 52 ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਈ? ਲੋਹੜੀ, ਰੱਖੜੀ, ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਕਲੀ? ਪੀਂਘਾਂ ਝੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਈ। ਪੀਂਘਾਂ ਝੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅੱਗੇ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲਾਣੇਦਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਲਾਣੇਦਾਰ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੇ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੀ, ਚੋਗੀ, ਸੇਪੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਆਹ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੌਕਿਕ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੋਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ? ਪੋਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ 2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ 2 ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੇਵਲ ਘੋੜਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਮੇਲਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੇਲਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਹੀ? ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ? ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਠੀਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ? ਠੀਕਰੀ
ਘੜਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੇ ਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਠੂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਪੂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਠੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਾਪੂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ, ਆਪਣਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਡ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ? ਮਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ, ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕੌਡੀ, ਕਬੱਡ, ਕੱਬ ਜਾਂ ਕੱਬਾ? ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬੱਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਕਬੱਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਾਈ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਕਬੱਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਕਬੱਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜਬ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਬੱਡੀ 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 ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਬਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬੱਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕੱਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਬੱਡ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੱਬਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਕਬੱਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਬੱਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਬਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਫ, ਕਬੱਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਤੀ, ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਬਾਕਸਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੂਡੋ, ਰੈਸਲਿੰਗ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ? ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਖੇਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡਣਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਾਈ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟਿਬਲਾ ਟਿਬਲੀ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ, ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੱਛੀ? ਲੈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 26 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਟਿਬਲਾ ਟਿਬਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਟਿਬਲਾ ਟਿਬਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਿਬਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿਬਲੀਆਂ। ਟਿਬਲਾ ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਅਤੇ ਟਿਬਲੀ ਮਤਲਬ ਔਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਔਰ ਸੱਜਣੋ ਆਪਕੀ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਇਹ ਰਹਾ। ਵਿਆਹ ਮੰਗਣੀ ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਵਿਆਹ ਮੰਗਣੀ ਤੀਆਂ, ਸੰਮੀ, ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਝੂਮਰ? ਵਿਆਹ ਮੰਗਣੀ ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗਿੱਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਤੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਗਿੱਧਾ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਣੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਭੰਗੜਾ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਨਗਾ ਮਕਬਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਖਨਗਾ,
ਖਨਗਾ ਖਨਗਾਹੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀ ਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਨਗਾਹੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀ ਏ, ਕੀ ਲੋਚਦੀ ਏ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਏ, ਕੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਢੋਲ ਕੁੜੇ, ਜਾਂ ਸਖਣੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲ ਕੁੜੇ, ਜਾਂ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਡਾਢਾ ਭੈੜਾ ਸੁਫਨਾ ਨੀ, ਜੋ ਕਰਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕੁੜੇ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਕੁੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਨਗਾਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਨਗਾ। ਮਕਬਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਚ ਧਮਾਲ, ਲੁੱਡੀ ਝੁੰਮਰ ਜੱਲੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਨਗਾ ਮਕਬਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਚ ਹੈ ਜੀ ਜੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਨਗਾ ਮਕਬਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ 9th ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝੂਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਗਾਇਕੀ, ਨਾਚ, ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਮੇਲਾ। ਸੋ ਨਾਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੀਰ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਚ ਨਾਲ ਹੈ? ਚੀਰ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗ ਗਿੱਧਾ, ਸੰਮੀ, ਝੁੰਮਰ, ਕਿੱਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਚੀਰ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਕਿੱਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਈ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਕਿੱਕਲੀ ਹੈ, ਨਾਚ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੋਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਕਿੱਕਲੀ ਜੇ ਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਊਗਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਗੀਤ ਦੇਤਾ। ਕਿੱਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਕਲੀ ਨਾਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਕਿੱਕਲੀ ਗੀਤ ਵੀ ਉਚਾਰਦੀਆਂ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਚਿਮਟਾ, ਅਲਗੋਜ਼ਾ, ਕਾਟੋ, ਵਾਜਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਮਟੇ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਕਾਟੋ, ਤੂੰਬਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਦੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈ? ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ, ਸਟਾਪੂ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਟਾਪੂ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਪੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਟਾਪੂ। ਬੁੱਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੁੱਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਈ? ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ, ਪਿੱਠੂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ। ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ, ਪਿੱਠੂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਬੁੱਗ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਬੁੱਗ ਮਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੜਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੜਤਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਬਈ। ਖੜਤਾਲ ਲੂੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਲੁੱਡੀ, ਧਮਾਲ, ਜੱਲੀ ਜਾਂ ਝੂਮਰ। ਖੜਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੜਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਧਮਾਲ ਪਊਗੀ ਤੇ ਖੜਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਰੱਖੜੀ, ਤੀਆਂ, ਲੋਹੜੀ, ਦੀਵਾਲੀ। ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਚ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਨਕ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਝੂਮਰ, ਲੁੱਡੀ, ਧਮਾਲ ਜਾਂ ਜੱਲੀ।
37 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ ਝੂਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਤਰਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਮਰ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ। ਅਗਲਾ, ਜੱਲੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜੱਲੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੱਲੀ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੱਲੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੱਚਣਾ, ਜੱਲੀ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੁਤੈਰ, ਮਲੰਗ, ਮਸਤ ਜਾਂ ਪੀਰ। ਮੁਤੈਰ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਤੈਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਲੀ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਲੰਗ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੈ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੈ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ। ਲੁੱਡੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। 39 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਈ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਮਾਲ, ਜੱਲੀ, ਲੁੱਡੀ ਜਾਂ ਸੰਮੀ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਾਲ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੱਲੀ ਵੀ, ਲੁੱਡੀ ਵੀ। ਸੰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੰਮੀ ਢੋਲਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਿਓਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਥਿਓਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਫਰੈਸ਼ ਥਿਓਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।